जय माता दी। प्रिय भक्त माने आज शारदीय नवरात्रिर नवम पवित्र दिवस अटे एवं एही दिन माँ सिद्धिदात्री पूजा अर्चना करा जाए। माँ दुर्गांकर नवम शक्ति सिद्धिदात्री नाम परिचित, जी समस्त प्रकार सिद्धि प्रदान करते। शास्त्र रे वर्णना अनुसार जो साधक पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा सहित एही दिन तांकर साधना करती से समस्त सिद्धि प्राप्त करती एवं तांको पई सृष्टि रे किछि असंभव रहे नाही। मार्कंडेय पुराण अनुसार अणिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्व और बसित्व यही 8टी मुख्य सिद्धि अटे, किंतु ब्रह्म वैवर्त पुराण अनुसार एहार संख्या 18 अटे। कहा जाए जे भगवान शिव माँ सिद्धिदात्री कृपारू एही सिद्धि गुड़ी को प्राप्त करी अर्धनारीश्वर रूप धारण करथिले। माँ सिद्धिदात्री चतुर्भुजा विशिष्ट सिंह उपरे आरूढ़ एवं कमल उपरे आसीन। तांको हातरे कमल पुष्प गदा चक्र और शंख शोभा पाई थाए। जो भक्त सच्चा मनरे माँ को उपासना करती से लौकिक और परलौकिक समस्त सिद्धि प्राप्त करती। तांकर समस्त इच्छा पूर्ण हुए एवं शेषरे से मोक्षर पथरे अग्रसर हुए। नवदुर्गारे माँ सिद्धिदात्री अंतिम स्वरूप अटंती एवं तांकर उपासना द्वारा साधकों को केवल दिव्य सिद्धि नुहे जीवनर समस्त बाधा मध्य दूर हुए। तांकर स्मरण और ध्यान ही आमको यही संसार असार संसार उद्धार करी दिव्य आनंद और शांति आड़ को नहीं जाए। यही कारण कहुई जा देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ आपण समस्त प्राणी मध्य सिद्धिदात्री रूपे विराजमान, आपण को बारंबार नमस्कार। आपण कृपारू ही साधक सांसारिक बंधन मुक्त हुई दिव्य लोकर यात्रा करे एवं आपण सानिध्य तांक जीवनर परम धन होता है। जय माता दी। भक्त माने नवरात्रिर नवम दिन माँ सिद्धिदात्री कथा श्रवण करने परे एबे आमे दुर्गा मातांकर प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री कथा शुणिबा। ओं देवी शैलपुत्राय नमः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एही स्तुतिर पाठ नवरात्रि दिन मानकर कले मातांकर 9टी रूपर कृपा एक संगे प्राप्त हुए एवं साधकर समस्त मनोरथ पूरण हुए। माँ दुर्गा तांकर प्रथम रूपरे शैलपुत्री नाम पूजित हुअन्ति। कहा जाए जे नवरात्रि रे जो भक्त माँ शैलपुत्री दर्शन करती और तांको कथा शुणती सेमानंकर वैवाहिक जीवनर समस्त कष्ट दूर हुए। माँ शैलपुत्री वाहन वृषभ अटे। तांकर बाम हाथ कमल और डाहाण हाथ त्रिशूल रही है। प्रिय भक्त माने प्रेम रे कहतु जय माता शैलपुत्री। एबे आसंतु श्रवण करिबा माँ ब्रह्मचारिणी अति दुर्लभ और पौराणिक कथा। ब्रह्मचारिणी देवींकर स्वरूपपूर्ण ज्योतिर्मय एवं अत्यंत भव्य। तांकर डाहाण हाथ जपामाला और बाम हाथ कमंडलू थाए। पर्वतराज हिमालय पुत्री हेबा हेतु तांको शैलपुत्री कहा जाए। तांकर पूर्व जन्म से प्रजापति दक्षंकर कन्या सती रूपे जन्म नेइथिले एवं तांकर विवाह भगवान शंकर सहित होइथिला। एकदा प्रजापति दक्ष एक विशाल यज्ञ आयोजन करथिले जेउथिरे समस्त देवता को आमंत्रण करा जायथिला, किंतु भगवान शिव को आमंत्रण करा जाय नथिला। सती को जेतेबेले एही यज्ञर खबर मिलिला से निज पितांक घर को जीवाक व्याकुल होई पड़िले। भगवान शिव तांको बुझाइले जे बिना निमंत्रण रे सेठाकू जीवा उचित नुहे, किंतु सती आग्रह करी कहिले जे एक पुत्री को तांको पितांक यज्ञ जीवार केही अटकाई पारिबे नाही। शेषरे से निज पितांक घरे पहुंची गले। सेठारे पहुंची से देखिले जे समस्त देवता को सम्मानर सहित यज्ञ रे भाग दिया जायछि, किंतु भगवान शिवंकर अपमान करा जायछि। एही उपेक्षा और तिरस्कार सही न पारी से सही यज्ञ मंडल रे निजर प्राण को अग्नि रे समर्पण करदेले। जेतेबेले एही दुखद खबर भगवान शिव को मिलिला
ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧ ହୋଇ ଯଜ୍ଞର ସର୍ବନାଶ କରିଦେଲେ। ସେହି ସତୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ହିମାଳୟଙ୍କର ପୁତ୍ରୀ ଶୈଳପୁତ୍ରୀ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ରୂପେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ନବରାତ୍ରିର ପ୍ରଥମ ଦିନ ପ୍ରତିପଦାରେ ମା ଶୈଳପୁତ୍ରୀଙ୍କ ଆରାଧନା କରି ତାଙ୍କ କଥା ଶ୍ରବଣ କଲେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ସମସ୍ତ କ୍ଲେଶ ଦୂର ହୁଏ ଏବଂ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତିର ବାସ ହୁଏ। ପ୍ରେମରେ କୁହନ୍ତୁ ଜୟ ଶୈଳପୁତ୍ରୀ ମାତା କି ଜୟ। ଜୟ ମାତା ଦି। ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତମାନେ, ମା ଶୈଳପୁତ୍ରୀଙ୍କ ପରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱରୂପ ମା ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଓಂ ଦେବୀ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ନମଃ। ନମସ୍ତସ୍ୟୈ 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 ନମୋ ନମଃ। ତାଙ୍କର ଡାହାଣ ହାତରେ ଜପାମାଳା ଓ ବାମ ହାତରେ କମଣ୍ଡଳ ଶୋଭା ପାଇଥାଏ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭବ୍ୟ। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ହିମାଳୟ ଘରେ ପୁତ୍ରୀ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ, ନାରଦଜୀଙ୍କ ଉପଦେଶରେ ସେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପେ ପାଇବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ। 1000 ବର୍ଷ ଧରି କେବଳ ଫଳ ଓ ଫୁଲ ଖାଇ, 100 ବର୍ଷ ଧରି କେବଳ ଶାଗ ଖାଇ, ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ବର୍ଷା ଓ ଖରାର କଷ୍ଟ ସହି ସେ ତପ କରିଥିଲେ। 3000 ବର୍ଷ ଧରି କେବଳ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ବେଲପତ୍ର ଖାଇ ଶିବଜୀଙ୍କର ଆରାଧନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଅପର୍ଣ୍ଣା ନାମରେ ମଧ୍ୟ ପୁକାରାଯାଏ। ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତମାନେ, ଏହି କଠୋର ତପସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଦେବୀଙ୍କର ଶରୀର କ୍ଷୀଣ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେ କୁଶକାୟ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମାତା ମୈନାରାଣୀ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଉମା ଓ ଉମା। ସେହି ସମୟରୁ ତାଙ୍କର ନାମ ଉମା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଲା। ଦେବୀ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀଙ୍କର ତପସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ 3 ଲୋକରେ ହାହାକାର ମଚିଗଲା। ଦେବତା, ଋଷି, ସିଦ୍ଧ ଓ ମୁନି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଆରାଧନା ଓ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟରୁ ଅଭିଭୂତ ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ସ୍ୱୟଂ ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଆକାଶବାଣୀ କରି କହିଲେ, ହେ ଦେବୀ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଏପରି ତପସ୍ୟା କରିନାହିଁ। ତୁମର ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟର ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଶଂସା ହେଉଛି। ଶୀଘ୍ର ତୁମର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେବ। ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ତୁମକୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଏବେ ତୁମେ ତପରୁ ବିରତ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଯାଅ। ଏହାପରେ ଭଗବାନ ଶିବ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟାର ପରୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ମା ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ତାହାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଭଗବାନ ଭୋଲେନାଥ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ରୂପରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ହେଉଛି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱରୂପ, ଯାହା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ତପ, ତ୍ୟାଗ ଓ ସାଧନାର ମହାନ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଥାଏ। ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତମାନେ, ମାଙ୍କର ତୃତୀୟ ସ୍ୱରୂପ ମା ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା। ଓଂ ଦେବୀ ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟାୟ ନମଃ। ନମସ୍ତସ୍ୟୈ 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 ନମୋ ନମଃ। ଯେତେବେଳେ ମା ପାର୍ବତୀ ନିଜର କଠୋର ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରାପ୍ତ କରି ରାଜା ହିମାଳୟଙ୍କ ମହଲକୁ ଫେରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବିବାହର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବିବାହ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶିବ ବରଯାତ୍ରୀ ନେଇ ପହଞ୍ଚିଲେ, ତାଙ୍କର ରୂପ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରତୀତ ହେଉଥିଲା। ତାଙ୍କର ଗଳା, ବାହୁ ଓ କମରରେ ସର୍ପମାନେ ଆଭୂଷଣ ପରି ଶୋଭା ପାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଶରୀର ଶ୍ମଶାନର ଭସ୍ମରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭୂତ, ପ୍ରେତ, ପିଶାଚ ଓ ଅଘୋରୀମାନେ ଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ମୈନା ଦେବୀ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ମାତା ସ୍ତବ୍ଧ ଓ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର କୋମଳ ପୁତ୍ରୀ ଏପରି ଭୟଙ୍କର ରୂପବାନ ଜାମାତାଙ୍କ ସହ କିପରି ଜୀବନ ବିତାଇବେ। ସେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ମାତା ପାର୍ବତୀ ନିଜ ମାତାଙ୍କର ପୀଡ଼ା ଦେଖି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବାର ନିଶ୍ଚୟ କଲେ। ସେ ନିଜର ତେଜସ୍ୱୀ ରୂପ ପ୍ରକଟ କଲେ। ତାଙ୍କର 10ଟି ହାତରେ ବିଭିନ୍ନ ଶସ୍ତ୍ର ଥିଲା ଏବଂ ମୁକୁଟରେ ଘଣ୍ଟା ଆକାରର ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ଶୋଭା ପାଉଥିଲା। ଏହି ରୂପକୁ ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା କୁହାଗଲା। ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପର ଦିବ୍ୟତା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତ କରିଦେଲା। ମାତାଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ଭଗବାନ ଶିବ ନିଜର ଉଗ୍ର ରୂପ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱୟଂ ତାଙ୍କୁ ଆକର୍ଷକ ଓ ସୌମ୍ୟ ଦୁଲ୍ହା ରୂପରେ ସଜାଇଲେ। ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା ଏବଂ ମାତା ପାର୍ବତୀ କୈଳାସର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ହେଲେ। ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତମାନେ, ବିବାହ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଶିବ ଓ ପାର୍ବତୀ କୈଳାସରେ ନିବାସ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଦୈତ୍ୟ ତାରକାସୁର ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲା। ସେ ନବବିବାହିତଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଭଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ
ଯତୁକାସୁର ନାମକ ଦୁଷ୍ଟ ରାକ୍ଷସଙ୍କୁ ପଠାଇଲା। ଯତୁକାସୁର ନିଜର ବିଶାଳ ଚମଗାଦଡ଼ ସୈନ୍ୟ ସହିତ କୈଳାସରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଓ ଆକାଶକୁ ନିଜ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିଦେଲା। ସେ ନବଦୁର୍ଗା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଗଭୀର ଧ୍ୟାନରେ ଲୀନ ଥିଲେ ଏବଂ ଗଣମାନେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ସ୍ୱୟଂ ମାତା ପାର୍ବତୀ ରଣଭୂମିରେ ଓହ୍ଲାଇବାର ନିଶ୍ଚୟ କଲେ। ସେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଏକ ବିଶାଳ ଘଣ୍ଟା ଧାରଣ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଘଣ୍ଟା ବାଜିଲା, ଆକାଶରେ ଛାଇଥିବା ଚମଗାଦଡ଼ମାନେ ତିତିର ବିତିର ହୋଇଗଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ହିମାଳୟର ଭେଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଏକ ଦଳ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସହାୟତା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା। ଶେଷରେ ମାତା ପାର୍ବତୀ ସେହି ଘଣ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରହାର କରି ଯତୁକାସୁରର ବଧ କଲେ ଓ ଦେବତାମାନଙ୍କର ରକ୍ଷା କଲେ। ସେହି ସମୟରୁ ମାଙ୍କର ଏହି ରୂପ ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା ନାମରେ ପୂଜିତ ହେଲା। ଏହି ସ୍ୱରୂପ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସାହସ, ନିର୍ଭୟତା ଓ ବିଜୟର ବରଦାନ ପ୍ରଦାନ କରେ। ପ୍ରେମରେ କୁହନ୍ତୁ ଜୟ ମା ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ କି ଜୟ। ପ୍ରେମରେ କୁହନ୍ତୁ ଜୟ ମାତା ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା କି ଜୟ। ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ। ଜୟ ମାତା ଦି। ମଥାରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ହାତରେ ଘଣ୍ଟା ଧରି ମାତାଙ୍କର ଏହି ଦିବ୍ୟ ରୂପକୁ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଦ୍ୱାରା ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା ରୂପରେ ମହିମା ମଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତମାନେ, ଏହି କଥା ଆମକୁ ଏହି ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଥାଏ ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଲୁକାୟିତ ଅପାର ଶକ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଦୈବୀ ପ୍ରେରଣାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେପରିକି ଭଗବାନ ଶିବ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଇଥିଲେ, ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା ସ୍ୱରୂପରେ ସେ ସୁନେଲି ଆଭାରେ ସୁଶୋଭିତ ହୋଇ ଘଣ୍ଟା ଆକାରରେ ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ରର ବିଭୂଷିତ ମୁକୁଟ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଦଶଭୁଜା ସହିତ ସିଂହ ଉପରେ ଆରୂଢ଼। ତାଙ୍କର 8ଟି ହାତରେ ତ୍ରିଶୂଳ, ଗଦା, ଧନୁ, ବାଣ, ତଲୱାର, କମଳ, ଘଣ୍ଟା, ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ମାଳା ଓ ଅମୃତ କଳସ ବିରାଜମାନ। ଗୋଟିଏ ହାତ ଅଭୟ ମୁଦ୍ରାରେ ଓ ଅନ୍ୟ ହାତ ବର ମୁଦ୍ରାରେ ରହିଛି। ସେ ନାରଙ୍ଗୀ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାହନ ସିଂହ କିମ୍ବା ବାଘ, ଯାହା ସାହସ ଓ ବଳର ପ୍ରତୀକ। ପ୍ରେମରେ କୁହନ୍ତୁ ଜୟ ମାତା ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା। ମାତା କୁଷ୍ମାଣ୍ଡଙ୍କର କଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଦ୍ଭୁତ। ଓଁ ଦେବୀ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡାୟ ନମଃ। ନମସ୍ତସ୍ୟୈ 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 ନମୋ ନମଃ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅନ୍ଧକାରରେ ଶୂନ୍ୟ ରୂପରେ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକାଶର କିରଣ ପ୍ରସ୍ଫୁରିତ ହେଲା। ଏହି ପ୍ରକାଶ ଏକ ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲା। ସେ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ସ୍ୱୟଂ ମାତା କୁଷ୍ମାଣ୍ଡା ଥିଲେ। ନିଜର ମନ୍ଦ ମୁସ୍କାନ ଦ୍ୱାରା ସେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଉତ୍ପତ୍ତି କଲେ ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ ସେ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡା ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦେବାର ଶକ୍ତି ମାତା କୁଷ୍ମାଣ୍ଡାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ସ୍ୱୟଂ ସୂର୍ଯ୍ୟର ନିବାସ କରି ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ମାତା କୁଷ୍ମାଣ୍ଡା ବିନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତିହୀନ। ସେ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତିର ସ୍ରୋତ। ତାଙ୍କର 8ଟି ଭୁଜାରେ କମଣ୍ଡଳୁ, ଧନୁ, ବାଣ, କମଳ, ଅମୃତ କଳସ, ଚକ୍ର, ଗଦା ଓ ଜପମାଳା ଶୋଭା ପାଇଥାଏ। ତାଙ୍କର ବାହନ ସିଂହ। ତାଙ୍କର ତେଜରୁ 10 ଦିଗ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜୀବଜଗତରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ବ୍ୟାପ୍ତ। ଭକ୍ତି ଭାବରେ କୁହନ୍ତୁ ଜୟ ମାତା କୁଷ୍ମାଣ୍ଡା। ଏହାପରେ ଆସୁଛି ସ୍କନ୍ଦ ମାତାଙ୍କର କଥା। ଓଁ ଦେବୀ ସ୍କନ୍ଦ ମାତାୟ ନମଃ। ନମସ୍ତସ୍ୟୈ 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 ନମୋ ନମଃ। ଯେତେବେଳେ ମାତା ସତୀ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଶିବ ତପସ୍ୟାରେ ଲୀନ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି ଅସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇଗଲା। ସେହି ସମୟରେ ତାରକାସୁର ତପ କରି ବରଦାନ ପାଇଥିଲା ଯେ ତାହାର ବଧ କେବଳ ଶିବପୁତ୍ରଙ୍କ ହାତରେ ହେବ। ଦେବତାମାନେ ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ପାର୍ବତୀ ତପ କରି ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କଲେ ଏବଂ ବିବାହ ହେଲା। ବିବାହ ପରେ ସ୍କନ୍ଦ ଅର୍ଥାତ୍ କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଲା। ସ୍କନ୍ଦ ମାତା ତାଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ଶକ୍ତିରେ ବୀର କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ଉଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧରେ ତାରକାସୁରର ବଧ କରିଥିଲେ। ସ୍କନ୍ଦ ମାତା କମଳାସନରେ ବିରାଜମାନ। ତାଙ୍କର 4 ଭୁଜାରେ ବରଦ ମୁଦ୍ରା, ଅଭୟ ମୁଦ୍ରା ଓ କମଳ ପୁଷ୍ପ ଶୋଭା ପାଏ।
ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଭୁଜାରେ ସେ ବାଳକ ସ୍କନ୍ଧଙ୍କୁ କୋଳରେ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବାହନ ସିଂହ। ତାଙ୍କର ଉପାସନାରୁ ଅଲୌକିକ ତେଜ, ମୋକ୍ଷ ଓ ସମସ୍ତ ମନୋରଥ ସିଦ୍ଧ ହୁଏ। ପ୍ରେମରେ କୁହନ୍ତୁ, ଜୟ ମାତା ସ୍କନ୍ଧ କି ଜୟ। ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମାତା କାତ୍ୟାୟନୀଙ୍କର କଥା। ଯେତେବେଳେ ଅସୁରମାନଙ୍କର ଆତଙ୍କ ବଢ଼ିଗଲା, ସେତେବେଳେ ମହର୍ଷି କାତ୍ୟାୟନ ମା ଭଗବତୀଙ୍କର କଠୋର ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରୀ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତୁ। ମା ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ କାତ୍ୟାୟନ ଋଷିଙ୍କ ଘରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ମହିଷାସୁରର ବଧ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆତଙ୍କରୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ କାତ୍ୟାୟନୀ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଲେ। ବ୍ରଜର ଗୋପୀମାନେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ପାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣବତ୍ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ। ଚାରି ଭୁଜାରେ ତଲୱାର, କମଳ, ବର ଓ ଅଭୟ ମୁଦ୍ରା ରହିଛି। ତାଙ୍କର ବାହନ ସିଂହ। ତାଙ୍କର ଭକ୍ତିରୁ ଅର୍ଥ, ଧର୍ମ, କାମ ଓ ମୋକ୍ଷର ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ ରୋଗ ଓ ଶୋକ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଭକ୍ତି ଭାବରେ କୁହନ୍ତୁ, ଜୟ ମାତା କାତ୍ୟାୟନୀ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମାତା କାଳରାତ୍ରିଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ରୂପ ଉପରେ। ଓଁ ଦେବୀ କାଳରାତ୍ର୍यै ନମଃ। ନମସ୍ତସ୍ୟୈ 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 ନମୋ ନମଃ। ଯେତେବେଳେ ଶୁମ୍ଭ, ନିଶୁମ୍ଭ ଓ ରକ୍ତବୀଜ ତିନି ଲୋକରେ ବିନାଶ ମଚାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଦେବତାମାନେ ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ ରକ୍ଷାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ଶିବ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଏବଂ ସେ ଦୁର୍ଗା ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ରକ୍ତବୀଜଙ୍କୁ ବରଦାନ ଥିଲା ଯେ ତାହାର ରକ୍ତର ଏକ ବୁନ୍ଦାରୁ ଅସଂଖ୍ୟ ରକ୍ତବୀଜ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବେ। ତାପରେ ମାତା ନିଜର ତେଜରୁ କାଳରାତ୍ରିଙ୍କୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କଲେ। ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ମାତା ରକ୍ତବୀଜର ମୁଣ୍ଡ କାଟିଲେ, କାଳରାତ୍ରି ତାହାର ରକ୍ତ ପିଇଗଲେ ଓ ତାହାର ଅନ୍ତ କରିଦେଲେ। ମାତା କାଳରାତ୍ରିଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଭୟଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟ। ତାଙ୍କର ରଙ୍ଗ କଳା, ବାଳ ଖୋଲା, ଗଳାରେ ବିଜୁଳିର ମାଳା ଏବଂ ତିନି ନେତ୍ର ଅଗ୍ନି ପରି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ। ତାଙ୍କର ବାହନ ଗଧ। ସେ ବର ଓ ଅଭୟ ମୁଦ୍ରାରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ଏବଂ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ବିନାଶ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନରୁ ସମସ୍ତ ବିଘ୍ନ ବାଧା ନଷ୍ଟ ହୁଏ ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଅଭୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ପ୍ରେମରେ କୁହନ୍ତୁ, ଜୟ ମାତା କାଳରାତ୍ରି। ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତମାନେ, ଜୟ ମାତା ଦି। ଏହି ମାତା ସଦା ଶୁଭ ଫଳ ଦେବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭଙ୍କରୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ଭୟ କିମ୍ବା ଆତଙ୍କ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହି ମାତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ମମତାମୟୀ। ପ୍ରେମରେ କୁହନ୍ତୁ, ଜୟ ମା କାଳୀ। ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମାତା ମହାଗୌରୀଙ୍କର ଦୁର୍ଲଭ ଓ ପୌରାଣିକ କଥା ଶୁଣିବା। ମାତା ମହାଗୌରୀଙ୍କ ଜନ୍ମ ହିମାଳୟ ରାଜାଙ୍କ ଘରେ ହୋଇଥିଲା। ଭଗବାନ ଶିବ ନିଜ ପତ୍ନୀ ସତୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଗଭୀର ତପସ୍ୟା ଓ ଧ୍ୟାନରେ ଲୀନ ହୋଇଗଲେ। ସେତେବେଳେ ତାରକାସୁର ନାମକ ରାକ୍ଷସ ଦେବତାଙ୍କୁ ସତାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଦେବତାମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ସତୀ ହିମାଳୟଙ୍କ ପୁତ୍ରୀ ଶୈଳପୁତ୍ରୀ ରୂପରେ ଅବତାର ନେଇଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ ପାର୍ବତୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ମାତା ପାର୍ବତୀ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ପାଇବା ପାଇଁ କଠୋର ତପସ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ରାଜକୁମାରୀ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ରାଜସିକ ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ କରି ବିନା ଅନ୍ନ ଜଳରେ ଘୋର ତପ କରିଥିଲେ। ଏହି ତପସ୍ୟାରେ ତାଙ୍କର ଶରୀର କ୍ଷୀଣ ହୋଇଗଲା, ତ୍ୱଚା କଳା ପଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ସେ ଧୂଳି ମାଟିରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଗଲେ। 1000 ବର୍ଷ ଧରି କଠିନ ସାଧନା କରି ମଧ୍ୟ ମାତା ପାର୍ବତୀ ଦୃଢ଼ ରହିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଭଗବାନ ଶିବ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତିରୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଗଙ୍ଗାର ପବିତ୍ର ଜଳରେ ମାତାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ମଳିନ ରୂପ ଧୋଇ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଭା ସହିତ ଚନ୍ଦ୍ରମା ପରି ଶ୍ୱେତ ଓ ଦିବ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେହି ସମୟରେ ମହାଦେବ ତାଙ୍କୁ ମହାଗୌରୀ ନାମ ଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ୱେତବସ୍ତ୍ର ଓ ଆଭୂଷଣରେ ସୁଶୋଭିତ ବୃଷଭ ଉପରେ ଆରୂଢ଼ ଚତୁର୍ଭୁଜା ମହାଗୌରୀଙ୍କ ହାତରେ ତ୍ରିଶୂଳ ଓ ଡମ୍ବରୁ ରହିଛି। ଅନ୍ୟ 2 ହାତ ବର ଓ ଅଭୟ ମୁଦ୍ରାରେ ଅଛି। ତାଙ୍କର ଉପାସନାରୁ ପାପ ଧୋଇ ହୁଏ
ଆତ୍ମା ଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହୁଏ। ପ୍ରେମରେ କୁହନ୍ତୁ ଜୟ ମାତା ମହାଗୌରୀ। ଓଂ ନମଃ ଶିବାୟ। ଓଂ ଦେବୀ କାଳରାତ୍ରାୟ ନମଃ। ନମସ୍ତସ୍ୟେ 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 ନମୋ ନମଃ। ଓଂ ଦେବୀ ମହାଗୌରୀ ନମଃ। ନମସ୍ତସ୍ୟେ 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 ନମୋ ନମଃ। ଓଂ ଦେବୀ ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରାୟ ନମଃ। ନମସ୍ତସ୍ୟେ 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 ନମୋ ନମଃ। ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମାତା ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀଙ୍କ ପାବନ କଥା। ଏକ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟିର ଅନ୍ଧକାର ଛାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ମହାଶକ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଥିଲେ। ଦେବୀ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଓ ମହାଦେବଙ୍କୁ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ରୂପରେ ଜନ୍ମ ଦେଇ ସୃଷ୍ଟିର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୁଝାଇଥିଲେ। ତ୍ରିଦେବ ମହାସାଗରର ତଟରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ତପ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟାରୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଦେବୀ ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଦେବୀଙ୍କର କୃପାରୁ ଭଗବାନ ଶିବ କଠୋର ତପସ୍ୟା କରି 8ଟି ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱର ସ୍ୱରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ସ୍ୱରୂପ ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷ ଶକ୍ତିର ଅଦ୍ୱୈତର ପ୍ରତୀକ। ସମୟ ସମୟରେ ଦେବୀ ଅସୁରମାନଙ୍କର ସଂହାର କରି ଧର୍ମର ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମହିଷାସୁର ତ୍ରିଲୋକରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତ୍ରିଦେବ ଓ ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କର ତେଜରୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ମହିଷାସୁରର ବଧ କରି ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ଭାଗ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଦୁର୍ଗା ମାସୁର ଦେବଗୁଡ଼ିକର ଅପହରଣ କରି ସଂସାରରେ ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ତାହାର ଶକ୍ତିରୁ ଘୋର ଅକାଳ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଜୀବନ ଜଳ ପାଇଁ ତୃଷାର୍ତ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଦେବତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେବୀଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ବିରାଟ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଅସୁରମାନଙ୍କର ସଂହାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦୁର୍ଗା ମାସୁର ବଧ କରି ସଂସାରରେ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରୁ ସେ ଦୁର୍ଗା ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଲେ। ନବଦୁର୍ଗାରେ ମାତା ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀ ଅନ୍ତିମ ସ୍ୱରୂପ। ନବମୀ ଦିନ ତାଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଲୌକିକ ଓ ପାରଲୌକିକ ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୁଏ। ତାଙ୍କର ଉପାସନାରୁ ଜୀବନରେ ସିଦ୍ଧି, ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଓ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ମାତା ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀଙ୍କର ପୌରାଣିକ କଥାକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ। ଏକ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟିର ଅନ୍ଧକାର ଛାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା, ଯାହା ମହାଶକ୍ତିଶ୍ୱର ଥିଲେ। ଦେବୀ ଶକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଓ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ରୂପରେ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂସାର ପାଇଁ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିର୍ବାହକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ତ୍ରିଦେବ ଏକ ମହାସାଗର କୂଳରେ ବସି ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ମା ଦେବୀ ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀ ରୂପରେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ 3 ଜଣଙ୍କୁ ନିଜ ଶକ୍ତି ରୂପରେ ପତ୍ନୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସୃଷ୍ଟିର ରଚନା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସୃଷ୍ଟିରେ ସବୁକିଛି ନିର୍ମାଣ ହେଲା। ଏପରିକି ମା ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀଙ୍କର କୃପାରୁ ସୃଷ୍ଟିର ରଚନା, ପାଳନ ଓ ସଂହାରର କାର୍ଯ୍ୟ ସଞ୍ଚାଳିତ ହେଲା। ସେହି ସମୟରେ ଭଗବାନ ଶିବ ମାତା ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀଙ୍କର କଠୋର ତପସ୍ୟା କରି 8ଟି ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ମା ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀଙ୍କର କୃପାରୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଅଧା ଶରୀର ଦେବୀଙ୍କର ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେ ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱର ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଲେ। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଏହି ସ୍ୱରୂପ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଶକ୍ତି ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ଅଟନ୍ତି, ଯିଏ ସମୟ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଧାରଣ କରି ପ୍ରକୃତି ଓ ସୃଷ୍ଟିର ସଂରକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଦୈତ୍ୟ ସାମ୍ନାରେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳ କମ୍ ପଡ଼ୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ମା ଆଦିଶକ୍ତି ଭବାନୀ ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀ ନିଜ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ମାତା ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା କେବଳ ନାରୀ ଶକ୍ତି ରୂପରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଆସ୍ଥାର ପରମ ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ। ଏକ ସମୟରେ ମହିଷାସୁର ନାମକ ଏକ ଭୟଙ୍କର ରାକ୍ଷସ ଚାରିଆଡ଼େ ହାହାକାର ମଚାଇଥିଲା। ସେ ସେହିଠାରେ ମୃତ୍ୟୁର ନାଚ କରୁଥିଲା ଏବଂ ତାହାର ଗଣମାନେ ଋଷିମାନଙ୍କର ଯଜ୍ଞରେ ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ। ମହିଷାସୁରକୁ ବରଦାନ ଥିଲା ଯେ କୌଣସି ଦେବ, ପଶୁ କିମ୍ବା ନର ତାହାର ବଧ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସ୍ୱୟଂ ତ୍ରିଦେବ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ମାରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ଥିଲେ। ନିରଙ୍କୁଶ ଦୈତ୍ୟରାଜ ମହିଷାସୁର ନିଜର ବରଦାନକୁ କବଚ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରି ଦେବଲୋକରେ ମଧ୍ୟ ଆଧିପତ୍ୟ ଜମାଇଥିଲା ଏବଂ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲା। ଦେବତାମାନଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ଭାଗକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଅଧୀନରେ କରିନେଇଥିଲା।
ଦୈତ୍ୟରାଜ ପରେଶାନ ହୋଇ ସମସ୍ତ ଦେବତା ତ୍ରିଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତ୍ରିଦେବ ପୂର୍ବରୁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ଜାଣିଥିଲେ। ଏହା ଜାଣି ଭଗବାନ ଶିବ ହସିଦେଇ କହିଲେ, ହେ ନାରାୟଣ, ଏବେ ସମୟ ହେଲା ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ତେଜରୁ ଏହି ଜଗତର ରକ୍ଷିକା ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଆବାହନ କରିବା। ଏହା ଶୁଣି ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଓ ନାରାୟଣ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମତି ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଭଗବାନ ଶିବ, ବିଷ୍ଣୁ ଓ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ତେଜ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା ଏବଂ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ମିଳିତ ହେଲା। ତାପରେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ମହାତେଜ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ତ୍ରିଦେବଙ୍କର ଏହି ପରମ ତେଜରେ ମିଶିଗଲା। ସେହି ଦିବ୍ୟ ତେଜ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପ ଧାରଣ କଲା। ମହାଦେବଙ୍କର ତେଜରୁ ମାତାଙ୍କର ମୁଖ, ନାରାୟଣଙ୍କର ତେଜଠାରୁ 8 ଭୁଜା, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ତେଜରୁ ଚରଣ ପାଦୁକା ନିର୍ମିତ ହେଲା। ନାରାୟଣ ନିଜର ଚକ୍ରରୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ର, ମହାଦେବ ଏକ ଦିବ୍ୟ କମଣ୍ଡଳରୁ, ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଜ୍ର, ସାଗର ରତ୍ନଜଡ଼ିତ ଆଭୂଷଣ, କେବେ ମଳିନ ନ ହେଉଥିବା ବସ୍ତ୍ର ଓ ମୁକୁଟ ଦେଇଥିଲେ। ବରୁଣ ଶଙ୍ଖ, ହିମାଳୟ ସିଂହ ରୂପରେ ବାହନ ଏବଂ ଦେବଶିଳ୍ପୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଦିବ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିଦେଇଥିଲେ। ମାତାଙ୍କର ଏହି ସ୍ୱରୂପ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତେଜସ୍ୱୀ ଓ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। ଦେବୀଙ୍କର ଏହି ବିଶାଳ ଓ ଭବ୍ୟ ରୂପ ଦେଖି ସମସ୍ତ ଦେବତା କରବଦ୍ଧ ହୋଇ ତାଙ୍କର ସ୍ତୁତି କଲେ ଏବଂ ପୁଷ୍ପବର୍ଷା କଲେ। ମାତା ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ କହିଲେ, ହେ ଦେବତାମାନେ, କୁହ, ମୋର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ କେଉଁ ପ୍ରୟୋଜନ ପାଇଁ କରାଯାଇଛି? ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ। ମୋତେ କୁହ, ମୁଁ ତୁମର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଦେବି। ଏହାପରେ ଦେବତାମାନେ ସମସ୍ତ ଘଟଣା କହିଥିଲେ। ତାପରେ ରାକ୍ଷସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାତା ବିକରାଳ ରୂପ ଧାରଣ କରି ପ୍ରଥମେ ଦୈତ୍ୟରାଜର ସୈନ୍ୟର ବିଧ୍ୱଂସ କଲେ ଏବଂ ପରେ ମହିଷାସୁରକୁ ମଧ୍ୟ ବଧ କଲେ। ସେହିପରି ପୂର୍ବ ସମୟରେ ଦୁର୍ଗମ ନାମକ ଏକ ମହାବଳୀ ଅସୁର ଥିଲା, ଯିଏ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କଠୋର ତପସ୍ୟା କରି ଅଦ୍ଭୁତ ବର ପାଇଥିଲା। ବରଦାନର ପ୍ରଭାବରୁ ଦୁର୍ଗମ ବେଦଗୁଡ଼ିକର ଅପହରଣ କରିଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଭାବନା ଲୁପ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଦୁର୍ଗମ ଅହଙ୍କାରରେ ସଂସାରକୁ ଅପମାନିତ ଓ ପୀଡ଼ିତ କରି ରଖିଥିଲା। ଘୋର ଅକାଳ ହେଲା। ଜୀବନ ଓ ଜଳ ପାଇଁ ଜୀବମାନେ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲେ। 3 ଲୋକରେ ତ୍ରାହି ମଚିଗଲା। ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହେଲେ। ସମସ୍ତ ଦେବତା ମା ଭବାନୀଙ୍କର ଶରଣରେ ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହେ ମା ଭବାନୀ, ହେ ମା ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀ, ଆପଣ ଅସୁରମାନଙ୍କର ସଂହାରକାରିଣୀ। ଆପଣ ଶୁମ୍ଭ, ନିଶୁମ୍ଭ, ଚଣ୍ଡ, ମୁଣ୍ଡ, ମଧୁ, କୈଟଭ, ମହିଷାସୁର ଆଦି ଦୈତ୍ୟମାନଙ୍କର ବଧ କରି ଆମର ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ହେ ମାତା, ଆପଣ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଉପରେ ସଙ୍କଟ ଆସିବ, ଆପଣ ଆମର ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ସେହିପରି ହେ ଭଗବତୀ, ଦୁର୍ଗମର ବଧ କରି ଆପଣ ଆମର ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଦେବତାମାନଙ୍କର ବିନତିରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ମା ଭଗବତୀ ଜଳର ଅନନ୍ୟ ଧାରା ପ୍ରବାହିତ କରି ଚାରିଆଡ଼େ ଜଳ ପ୍ରବାହ କରାଇଥିଲେ। ଗାଈମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘାସ ଓ ଅନ୍ୟ ଜୀବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳର ତୃପ୍ତି କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ସଂସାରର ରକ୍ଷା କରି ସୁରକ୍ଷା ଚକ୍ରର ଘେର ତିଆରି କରି ସ୍ୱୟଂ ବାହାରେ ବସିଥିଲେ। ଦୁର୍ଗମ ଏହା ଦେଖି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇ ଦେବୀ ମାଙ୍କ ଉପରେ ଅସୁର ସୈନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସୁନ୍ଦର ସଲୋନୀ ମା ଭଗବତୀ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ବିରାଟ ରୂପ ଧାରଣ କରି ସମସ୍ତ ଅସୁରମାନଙ୍କର ବଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତ୍ରିଶୂଳରେ ଦୁର୍ଗମର ବଧ କରି ସଂସାରରେ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ଦୁର୍ଗମର ବଧ କରିବା ହେତୁ ମା ଭଗବତୀ ଏହି ସଂସାରରେ ଦୁର୍ଗା ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଲେ। ନବଦୁର୍ଗାଙ୍କର ମା ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀ ଅନ୍ତିମ ସ୍ୱରୂପ। ଅନ୍ୟ 8ଟି ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୂଜା ଉପାସନା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବିଧି ଅନୁସାରେ କରି ଭକ୍ତମାନେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ନବମୀ ଦିନ ତାଙ୍କର ଉପାସନାରେ ପ୍ରବିଷ୍ଠ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀ ମାଙ୍କର ଉପାସନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପରେ ଭକ୍ତ ଓ ସାଧକମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଜୟ ମାତା ଦୁର୍ଗା। ପ୍ରେମରେ କୁହନ୍ତୁ, ଜୟ ମାତା ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀ, ଜୟ ମାତା ଦୁର୍ଗା, ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ, ଜୟ ମାତା ଦି, ଅମ୍ବେ ମାତା କି ଜୟ, ହର ହର ମହାଦେବ। ପ୍ରେମରେ କୁହନ୍ତୁ, ଜୟ ମାତା ଦି।